नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एच.एस. पटेल हाईस्कूल साबरमती में आपનું स्वागत है। हूँ धोरण 11 में तमने अर्थशास्त्र यानी एने अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स तरीके ओळखवामां आवे छे। आ विषय हूँ तमने भणावीश। तो अर्थशास्त्र विषय शुं छे, एनु पेपर में केवी रीते पूछाशे, वार्षिक परीक्षा में पेपर केवी रीतनु पूछाशे, केटला मार्क्सनु पूछाशे। आज पहला ज विडियो में हूँ तमने आ विषय संपूर्ण माहिती आपीश। विद्यार्थी मित्रों, जे हूँ बोली रह्यो छूं ए तमारे खास ध्यान में लेवानुं छे अने तमारा स्वाध्यायना चोपड़ा में पहला पेज पर तमारू पूरू नाम, रोल नंबर, बीजू पेज कंपलसरी तमारे अनुक्रमणिकानु राखवानु रहेशे। ज्यारे स्वाध्याय ज्यारे आ लेसन पती जाए, पूर्ण थई जाए पहलो लेसन, त्यारे तमारे स्वाध्याय कंपलसरी लखवानु रहेशे। पहला पेज पर नाम, बीजा पेज पर तमारी अनुक्रमणिका अने पेज नंबर 3 पर जे विषय छे ए विषयनी पेपर पद्धति तमारे कंपलसरी लखवानी रहेशे। ज्यारे आपणे फेस टू फेस मळवानुं थशे त्यारे हूँ तमारी आ स्वाध्याय चेक करीश। परंतु आ लेसन्स शरू करता पहला तमारे आ विषयનું पेपर केवी रीते पूछाय छे एना विषयनी आपणे वात करी लीए। सौ प्रथम अर्थशास्त्र विषय एटले के इकोनॉमिक्सનું पेपर मुख्य 5 विभागमां पूछाय छे। કેટલા વિભાગમાં? 5 વિભાગમાં। એમાં વિભાગ પહેલો છે। હવે એ સમજી લેજો। વિભાગ સમજતા પહેલા એ પણ સમજવું જરૂરી છે કે પ્રથમ પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક્સનું પેપર પૂછાશે। તો આ પેપર 50 गुणનું રહેશે प्रथम परीक्षा में। द्वितीय परीक्षा में पण आ पेपर 50 गुणનું રહેશે। आ उपरांत बोर्डनी परीक्षा में, आ मतलब वार्षिक परीक्षा में आ पेपर 80 गुणનું રહેશે। तमारे आ ध्यान में राखवानुं छे। तो प्रथम परीक्षाना पेपर विषय और द्वितीय परीक्षाना पेपरनी मेथड विषय आपणे चर्चा करी लीए। तो सौ प्रथम आ पेपर 5 विभाग में पूछाय छे। एमां पहलो विभाग छे विभाग ए, जेनी अंदर एमसीक्यू पूछाय छे। प्रथम विभाग में एमसीक्यू पूछाय छे। आनी अंदर प्रत्येक प्रश्नना 1 गुण पूछाय छे, यानी प्रत्येकनो 1 गुण। आवा कुल 8 प्रश्नों पूछाशे। विद्यार्थी मित्रों, अहींया ध्यान आपो। फरी वखत विभाग ए एमसीक्यू, प्रत्येकनो 1 गुण, कुल 8 प्रश्नों पूछाशे। एनो अर्थ एवो थयो छे के आ सेक्शन तमारे 8 मार्क्सनुं पूछाशे। सेक्शन नंबर 2 यानी सेक्शन नंबर बी, विभाग बी, आ पण तमारे 8 गुणनो पूछाय छे, जेनुं नाम छे VSQ। आ पण प्रत्येकनो 1 गुण छे, प्रत्येकनो 1 गुण। अहींया पण कुल विद्यार्थी मित्रों 8 प्रश्नों पूछाय छे। विभाग बी VSQ एवा 8 प्रश्नों, दरेकनो 1 गुण। विद्यार्थी मित्रों अहींया तमारे गुण पण जोवाना छे, 8 गुण। अहींया पण 8 गुण। हवे हमणां छेल्ले आपणे आ पेपर पद्धति पूर्ण थाय पछी आनो सरवाळो मारीशुं तो 50 मार्क्सनो थशे। एना पछी विभाग सी। विद्यार्थी मित्रों बहु ध्यान आपजो। विभाग सी एनी अंदर बहु ज टूंका जवाबी प्रश्नों पूछाय छे।
જેનું નામ છે SQ यानी शॉर्ट क्वेश्चन। प्रत्येकના 2 ગુણ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન તમને એ થતો હશે કે 2 માર્ક્સમાં લખવાનું કેટલું, તો અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે જરૂરિયાત છે એટલું જ અંદર લખવાનું, એનાથી વધારે ગપ્પા મારવાની કોઈ જરૂર નથી। આવા 6 પ્રશ્નો પૂછાય છે, કુલ 6 પ્રશ્નો પૂછાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીંયા ટોટલ આ વિભાગ કેટલાનો થાય? 6 પ્રશ્નો, 1ના 2 ગુણ, તો 6 દુ 12 માર્ક્સનો આ વિભાગ થયો, ટોટલ 12 ગુણ। એના પછી જોઈએ વિભાગ ડી यानी सेक्शन डी। सेक्शन डी, હવે સેક્શન ડી ની અંદર કેટલા પ્રશ્નો, કેવી રીતના લખવાના છે એના જવાબ, એ વિશે આપણે જોઈએ। તો પહેલા MCQ, VSQ, SQ અને આને કહેવાય છે L અથવા MLQ। MLQ અથવા SNQ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રત્યેકના 3 ગુણ। આવા કુલ 4 પ્રશ્નો પૂછાશે। તો આપ સમજી શકો છો, પ્રશ્નો 4, 1ના 3 ગુણ, 4 તરી 12। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સેક્શન પણ 12 ગુણનો પૂછાશે। અને હવે વાત કરીએ છેલ્લા સેક્શનની, વિભાગ ઈ, જેની અંદર કેટલા પ્રશ્નો, એક પ્રશ્નના કેટલા ગુણ, એના વિશે આપણે શીખીએ, જેને કહેવાય છે LQ, લોંગ ક્વેશ્ચન। એના પ્રત્યેકના 5 ગુણ છે। એવા કુલ પ્રશ્નો 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે। ટોટલ આપ સમજી શકો છો કે પ્રશ્નો 2, 1ના 5 ગુણ, ટોટલ 5 દુ 10। આ સેક્શન 10 ગુણનો પૂછાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સરવાળો કરવાનો, એટલે આનો સરવાળો તમે જોઈ શકો છો કે 8 દુ 16, 16 ને 2 18, 18 ને 2 20, 20 ની 0 વધી કેટલી આવે 2, 2 ને 1 3, 3 ને 1 4, 4 ને 1 5, यानी આ કુલ 50 ગુણ, જે અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યા હતા। પ્રથમ પરીક્ષા, દ્વિતીય અને વાર્ષિક। કુલ ફરી વખત એક હાઇલાઇટ જોઈ લઈએ। વિભાગ ટોટલ ધોરણ 11ના અર્થશાસ્ત્રના પેપરમાં કુલ પ્રશ્નો અને એના સેક્શન આવી રીતે પૂછાય છે। તો જો સેક્શન A, સેક્શન B, સેક્શન C, સેક્શન D અને સેક્શન E, MCQ, VSQ, SQ, SNQ અને LQ। ટોટલ તમે પ્રશ્નોનો સરવાળો પણ મારી શકો છો। 8 ને 8 16, 16 ને 4 16 ને 6 કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો 22, 22 ને 4 26, 26 ને 2 28, કુલ 28 પ્રશ્નો તમારા પરીક્ષાના પેપરમાં આવે છે। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે
સી, ડી અને ઈ, આની અંદર કેટલા જવાબ, કયા પ્રશ્નના કેટલો જવાબ આપવો એ અગત્યનું છે. હવે ધ્યાન રાખો કે આ બધું કેટલા સમયમાં લખવાનું છે. તો મિત્રો તમને પહેલી અને બીજી પરીક્ષામાં કુલ સમય 2 કલાકનો રહેશે. સમય 2 કલાકનો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ 2 કલાકમાં તમારે આ પ્રશ્નો એના આન્સર પૂર્ણ કરવાના છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડુંક આપણે અહીંયા ધ્યાન આપીએ કે અર્થશાસ્ત્ર વિષય એ ખૂબ જ અગત્યનો વિષય છે. ચાહે એ બિઝનેસ હોય, ચાહે પોતાની પર્સનલ લાઈફ હોય, તેમજ કોઈ ગવર્મેન્ટ હોય, એમાં અર્થશાસ્ત્ર વિષય ખૂબ જ અગત્યનો છે. એટલે એને તમારે ખૂબ જ બારીકાઈથી ભણવાનો છે, જેથી કરીને તમને સૌથી સરળ રીતે સમજાય અને તમને આ જીવનમાં આ વિષય ખૂબ જ ઉપયોગી થાય. એના હેતુથી તમને ડીપમાં ભણાવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરકારની પોલિસી તેમજ કોરોનાના કારણે સરકાર કેટલો સિલેબસ પહેલી પરીક્ષામાં પૂછે છે, પહેલી પરીક્ષા લે છે કે નથી લેતી, એ બધું સરકાર ઉપર ડિપેન્ડ છે. એ આપણે એ ન્યૂઝ જેમ જેમ આવે એમ જોતા રહીશું. પરંતુ આપણે ભણવાનું છે નક્કી જ છે. તો શા માટે પહેલેથી ના ભણીએ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી કેરફુલ, કારણ કે આ વિષય તમારી જ્યારથી લાઈફ શરૂ થઈ ત્યારથી માંડીને તમારી લાઈફ પૂર્ણ થશે ત્યાં સુધી આ વિષય તમારો પીછો છોડવાનો નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે થોડી અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં વિષય વિશે એમાં કેટલા ચેપ્ટરો છે એના વિશે આપણા વિષયમાં આપણે એન્ટર થઈએ. તો તમે બુક ખોલો તો બુકમાં ટોટલ 11 ચેપ્ટર આપેલા છે, 1 થી 1 to 11, ઇંગ્લિશમાં 1 to 11. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યાં જ્યાં ઇંગ્લિશના વર્ડ્સ આવે એ વર્ડ્સ વિદ્યાર્થી મિત્રો હું બોલીશ તો ખરા જ, પણ એટલા જ મહત્ત્વના તમારે પણ સમજવા જરૂરી છે. કેમ કે જેમ જેમ તમે આગળ ભણતા જશો તેમ તેમ આ વર્ડ્સ બધા ઇંગ્લિશમાં આવતા જશે. જો તમે અત્યારથી એનો મુહાવરો કર્યો હશે તો તમને આવનારા ભવિષ્યમાં અર્થશાસ્ત્રમાં કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. તો અહીંયા જો ફરી વખત યાદ કરું છું, તમારી અનુક્રમણિકા જો, અનુક્રમણિકાની અંદર ટોટલ 11 ચેપ્ટર આપ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે મોટા ભાગે એવું બનતું હોય છે કે પ્રથમ પરીક્ષામાં જ્યારે કોરોના નહોતો અને સિમ્પલી આપણે ભણતા હતા ત્યારે પ્રથમ પરીક્ષામાં 1 થી 4 ચેપ્ટર, પરીક્ષા જો આગળ પાછળ લઈ જવામાં આવે કે આગળ લઈ જવામાં તો થોડોક ચેપ્ટર એક ઓછું થાય અથવા એક વધે. 1 થી 4 ખ્યાલ આવે ને. બીજી પરીક્ષામાં 5 થી 9 ચેપ્ટર પૂછાતા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે પ્રથમ પરીક્ષા પૂરી થાય અને બીજી પરીક્ષા આવે ત્યારે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે હંમેશા શું કરતા હોઈએ છીએ, પહેલી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થઈ ગયો, પરીક્ષા લેવાઈ ગઈ એટલે પાછળનું પૂછાતું નથી. આપણે હંમેશા એવું માનતા હોઈએ છીએ. પણ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પહેલી પરીક્ષાનો જે સિલેબસ છે યાની 1 થી 4 ચેપ્ટર પૂછાયા હોય તો 1 થી 4 ચેપ્ટરમાંથી 15 ગુણનું પૂછાશે. 1 to 4. જો પ્રથમ પરીક્ષામાં 1 થી 4 ચેપ્ટરનો અભ્યાસક્રમ પૂછાઈ ગયો હોય અને બીજી પરીક્ષા લેવાય ત્યારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે બીજી પરીક્ષા આવે ત્યારે તમારે 1 થી 4 ચેપ્ટરમાં 15 ગુણનું પૂછાય છે. કેટલા ગુણ? 15 ગુણનું પૂછાય છે. એના પછી બીજી પરીક્ષાનો સિલેબસ 5 to 9 કે પછી 8 હોય, 5 થી 8 હોય અથવા 5 થી 9 હોય, એ ચેપ્ટરમાંથી કુલ 35 ગુણનું પૂછાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો. અહીંયા આપણે શું કરીએ, મોટાભાગે 1 થી 4 ચેપ્ટર પહેલી પરીક્ષા પતી ગઈ, બીજી પરીક્ષા આવે એટલે 1 થી 4 ચેપ્ટર જોતા જ નથી.
પણ અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, એ જ વિદ્યાર્થીઓ માર્ક્સ કવર કરી શકશે જે વિદ્યાર્થીઓ 1 થી 4 ને ધ્યાનમાં રાખશે બીજી પરીક્ષામાં. ખ્યાલ આવે નહીં? અહીંયા 5 થી 9 એ બીજી પરીક્ષાનો સિલેબસ છે, પરંતુ એ માત્ર 35 ગુણમાં પૂછાય છે, જ્યારે 1 થી 4 ચેપ્ટરનું 15 ગુણમાં પૂછાય છે. ફરી વખત કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી ધ્યાન આપો અહીંયા કે અહીંયા વધારો અને ઘટાડો ચેપ્ટરમાં થઈ શકે છે. તો એ હું ફિક્સ નથી કહેતો 1 થી 4 જ, કારણ કે સરકારના નિયમ પ્રમાણે શું પોલિસી ફેરફાર થાય છે એને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. 1 થી 5 પણ હોય અને 1 થી 4 પણ હોય. અહીંયા 5 થી 8 પણ હોય અને 5 થી 9 પણ હોય, અથવા જો 1 થી 5 અહીંયા આવે તો 6 થી 9 અહીં આવે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ ખૂબ જ ધ્યાનથી આને જોવાનું છે, અને હું જે તમને વિડીયો દ્વારા, વિડીયોના માધ્યમથી તમને ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું એનું તમે ખૂબ જ ધ્યાન રાખજો. અને જ્યારે ચેપ્ટર પૂર્ણ થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે તમારે એ તમારા સ્વાધ્યાયના ચોપડામાં ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય એ ફરજિયાતપણે લખવાનું રહેશે, અને એ ક્યારે બતાવવાનું છે એનો મેસેજ અથવા તો જ્યારે આપણે રૂબરૂ મળીએ ત્યારે તમારે કમ્પલસરી બતાવવાનું રહેશે ને રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બસ આજે આપણે આટલું જ અહીંયા આજે પ્રથમ લેક્ચરમાં ભણવાનું છે. તો બીજું અહીંયા હું તમને ખાસ ધ્યાન આપવા માટે કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોનાના કારણે અમે શક્ય બને એટલે તમામ સર અને મેડમ્સ અને આજ પ્રિન્સિપાલ સાહેબ તેમજ ટ્રસ્ટ સતત તમને વિડીયોના માધ્યમથી ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી કેરફુલ, જે ભણાવવામાં આવે છે એની ઉપર ખૂબ જ ફોકસ કરજો, અને જે કહેવામાં આવે તૈયારી કરજો, અને ઘરે ચોપડા તમે બનાવતા રહેજો અને વાંચતા પણ રહેજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.